ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु साहिब जीओ। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। ओ वेखै ओना नदर ना आवै बहुता ए विडान। आदेश तिसै आदेश आद अनील आनंद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आदेश तिसै आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। जुगो जुग अटल शब्द गुरु। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी का निग माणते हुए अमृत वेले गुर दीवान दियाँ हाज़रियां भरते हुए अमृत वेले के नेम तो उपरंत गुरबाणी का रस पीना कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। उपरंत चल रही लड़ीवार गुरु नानक पातशाह जी की असीम रचना जपजी साहिब जी की कथा विचार सरवण करन दे लई गुरु के सन्मुख होए हाँ। विचारां दी आरंभता तो पहला आओ फतेह दे नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस लड़ी दे विच आपां 29 पौड़ियां दी विचार कर चुके हाँ। अज 30वीं अते 31वीं पौड़ी दी विचार आपां सांझी करनी है। 2 पौड़ियां दी विचार क्योंकि आपस दे विच संबंधित है। वैसे तो इस लड़ी दे विच पौड़ी दर पौड़ी गुरु साहिबान ने हर एक पौड़ी की विचार एक दूजे दे नाल संबंधित सानू सेध बख्शिश की है। गुरु साहब साढ़े मनुखी जीवां नू सचियार बनाना चाहते। कूड़ की पाल साढ़े अंदरों तोड़ के उस सच तक पहुँचण का एक तरीका वसीला दसते। वहमां भरमां पखंडां कर्मकांडां तो बाहर निकल के वो सिद्धांत जो दूजिया ने अपनाए उन्होंने विसार के जिहड़े सिद्धांत परमात्मा तो दूर लै जाण वाले ने उन्होंने छड्ड के एक फलसफा दिता परमात्मा दे नाल किवें जुड़िया जा सकता है, किवें उस सच तक पहुँचा जा सकता है, वो मार्ग की है। अपने अंदरों कूड़ की पाल नूं तोड़ के सचियार किवें बनना है। समुचा भाव है जपजी साहिब का। उस दे लई जप करना जरूरी है। ज्यों ज्यों जप करांगे परमात्मा के हुक्म दे विच रहण दी सानू एक सेध प्राप्त होएगी। तो ज्यों ज्यों जीवन साडा प्रभु हुक्म दे विच रब्बी रज़ा दे विच आएगा असी अपने अंदरों कूड़ की पाल तोड़ के सच तक पहुँच सकते हाँ। अज दी ये 2 पौड़ियां दी विचार आपां मिला के सांझी करनी है क्योंकि दोवें टुकदियां ने एक दूजे नाल। गुरु साहिबान ने आखिरी अर्थां दे विच सानू सेध बख्शिश की है। जो दूजियां दा एक मत सी, प्रचलित ख्याल सी, एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रमाण। कहंदे ये दूजियां दे प्रचलित ख्याल अनुसार किसी जुगती दे नाल एक माया प्रसूत होई, उस दे अगे 3 पुत्र जां चेले पैदा होए। एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान। 3 पुत्र जां 3 चेले उसदे पैदा होए। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जिन्हां दे लई ये समझ लिया गया कि एक संसारी है, एक संसार नूं पैदा करन वाला है, संसार की उत्पत्ति करन वाला है जिसनूं ब्रह्मा कहा गया। एक भंडारी एक भंडारे देण वाला रिजक देण वाला वो समझ लिया गया जिसनों विष्णु कहा गया।
ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਦੇ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ। ਇਹ ਅਚਰਜਤਾ ਹੈ, ਵਿਡਾਨ ਅਚਰਜ ਖੇੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਿਥ ਲਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੇਖੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਮਿਥ ਲਏ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, 2 ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੇ 2 ਇਹ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਨਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨਾਹਤ ਜੋ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਬਣਾ ਕੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸਦੀਵੀ
ਜਾਂ ਅਟਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਜਸੋ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੇਸ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਮਲਤਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹੈ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰੰਭਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਕੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਬਈ ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਸਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਸਭ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ, ਕਾਰ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ। ਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਸਾਜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਹਿਬਹੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿਤ ਦੇ ਲੈਸੈਂ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਆਸਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਰਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋਈ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਕਰੇ
ਸੋ ਹੋਈ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਪਖੰਡ, ਕਰਮਕਾਂਡ, ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਭੇਦ, ਨਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ। ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਹਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਣੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਸੋਏ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਘਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਖੇਡ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਦ, ਅਰਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ 10 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਨਰਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਉਹ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
अरबद नरबद धुंधु कार, धरन न गगन ना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएदा। खानी ना बाणी पाउन ना पानी, ओपत खपत ना आवन जानी। कहते खानी ना कोई खानियां जिन्ना तू ये उत्पत्ति होंदी है। चार खानियां मुख तौर पर मनिया जांदियां, अंडज जेरज उत्पुज सेतज। जिवें गुरु साहब कहते अंडज जेरज उत्पुज सेतज, तेरे कीते जनता, एक पुरब में तेरा देखिया, तू सबना माहिर बनता। कहते खानियां तू बनाइया इस तरह तो गुरु साहब कहते केतियां खानी केतियां बाणी, केते पात नरिंद। लेकिन मुख तौर पर चार खानियां का जिक्र मिलता है। तो कहते हैं कि ये खानियां उस परमात्मा ने बना दिया। लेकिन जदों आप उस मौज दे विच सी, सुन अवस्था विच सी, ये हर पासे धुंधुकार सी, ते खानियां भी नहीं सन, कोई बोल भी नहीं सन। असीं अज बोलते हैं ना, साडी वक्री वक्री बोली, जीव जंतुओं की बोली तुसीं वेखो, हर एक जिहड़ा पंछी है उसकी बोली वक्री है, पशुओं की बोली वक्री है, वक्रे ढंग दे नाल बोलदे। मनुखी जीवां की बोली वक्री है। तो साढ़े भी मनुखी जीवां की जिहड़ी ये गुरु साहब ने जिहड़ी पैदा कीती, वख-वख मनुख जिहड़े ने वख-वख थां ते रहण वाले, उन्हां दी बोली भी वक्री है। कितनियां बोलियां संसार दे विच, कहंदे बोलियां भी नहीं सन, कोई खानी भी नहीं सी। खानी ना बाणी पाउन ना पानी, ना हवा सी ना पानी सी। ओपत खपत ना कोई उत्पत्ति सी, ना कोई परलो सी, भाव ये नाशवंता भी कोई नहीं सी, ना आवन जानी, ये कुछ भी नहीं सी। खंड पाताल सप्त ना सागर, नदी ना नीर वहाएंदा। कहते ये खंड ब्रह्मांड ये पाताल नहीं सन, ना ये नदियाँ सन। ये सत्त समुद्रां की आपां गल करदे, कहते समुद्र भी नहीं सन। तो उत्थे गुरु साहब कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ना कोई, अवर न दिसै एको सोई। कहते कोई नहीं सी है, ब्रह्मा विष्णु महेश ना कोई, अवर न दिसै एक न एको सोई। वो एक ही सी परमात्मा अपने आप दे विच समाया होया। बस कहते नार ना पुरख जात ना जरमा, ना को दुख सुख पाएंदा। ना कोई नारी सी ना पुरख सी, ना स्त्री ना मर्द, ना ही किसी को कोई दुख सुख सी, क्योंकि ये जीव पैदा ही नहीं सी होया तो दुख सुख कित्थों आउणा सी। कहते कुछ नहीं सी है। लेकिन फिर गुरु साहब कहते हैं जां तिस भाणा ता जगत पाया। उस परमात्मा नूं जदों पाया ना, उसकी रजा दे विच, उसके भाणे दे विच, ते उसने जगत की उत्पत्ति कर दी है। जां तिस भाणा तां जगत उपाया, बाज कला अडान रहाया। कहते उसने अपनी शक्ति वरत के, अपनी समर्था, किसी ब्रह्मे की नहीं, अपनी शक्ति वरत के अपनी समर्था अनुसारी बिना किसी आसरे सब कुछ टिका दिता है। पर देखते हैं आकाश थल्ले कोई आसरा थोड़ी है, ये धरती है। तुसी उपर जाओगे तो जिमें धरती के थल्ले पानी है, धरती के आले दुआले पानी है, तो पानी के उत्ते धरती टिकी हुई है। किसने टिकाया उसको? किसी सहारे की लोड़ नहीं, परमात्मा ने अपना सहारा दिता है। उसके एक धर्म दे विच, उसके एक नियम दे विच, उसकी इस रजा दे विच, उसके इस भाणे दे विच। जां तिस भाणा तां जगत उपाया। कहते बाज कला अडान रहाया, ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए, माया मोह वधाए दा। कहते कई ब्रह्मे ते कई विष्णु ते कई ते महेश वर्गे शिव वर्गे पैदा किए उत्थे, ते माया का मोह भी दे दिता। माया के मोह दे विच सारे जगत नूं रखिया। माया भी पाप पैदा कर दी, माया भी साडी लोड़ है। ये सब कुछ उस परमात्मा ने बनाया। तो फिर गुरु साहब ये सोझी बख्शदे है, विरले को गुर शब्द सुनाया, कर कर देखै हुक्म सबाया। खंड ब्रह्मांड पाताल अरंबे। देखो तुसी कहते भाई ये सोझी किसनों पई है कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है। आखदे विरले को गुर शब्द सुनाया, किसे विरले नूं ये सोझी हुई जिसनों गुरु साहब आखदे है कि वह परमात्मा का शब्द ये सुना दिता, सुनाई दिता कि नहीं ये सब कुछ करने वाला कोई देवता नहीं, ये करने वाला वो परमात्मा है। ये शब्द राही सानू सोझी प्राप्त होती है। लेकिन जिहड़ा विरला इसकी खोज करता है, जिस उत्ते परमात्मा की बख्शिश होती है, जिसनों अपना शब्द सुना दिंदा है, अपनी बाणी सुना दिंदा है, अपनी सिफसला सुना दिंदा है, ये अपने गुण दस दिंदा है, उन्होंने समझ पैंदी है। विरले को गुर शब्द सुनाया,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਹੁਕਮ ਸਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਆਰੰਭੇ ਗੁਪਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਗੁਪਤ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਜੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਕਿਸ ਦਾ? ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਵਿਰਲੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਜੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ, ਸਾਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਵਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਏ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਅਸਚਰਜਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗਣ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੋਜ। ਉਸ ਦੀ ਮੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬਣੇ ਆਪਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋਏ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਵ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਧਾਤ ਵਾਲਾ ਭਟਕਣਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰੀ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੇੜਤਾ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜ਼ਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਆਪ ਧਰਮ ਨਿਆਉ ਕੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰ ਜਾਰੀ, ਤਿਉ ਜੀਵੈ ਸਾਕਤ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰਮ ਕਰਾਸ, ਕਾਗ ਬਤਨ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੇ ਬਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਾਗ ਬਤਨ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੇ ਬਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰਮ ਕਰਾਸ, ਕਾਗ ਬਤਨ ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੇ ਬਾਸ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਗਰਦਬ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਧੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਚਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ, ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਤਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਰੈ ਹਰ ਆਪੇ ਛੋੜੈ, ਮਨ ਹਰ ਸ਼ਰਣੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲ ਨਾ ਸਕੈ, ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਚਿੰਦ ਨਿਸਲ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ, ਅਖੋਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ। ਰੱਛਿਆ ਦਿਓ, ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਡੋਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲ ਨਾ ਸਕੈ, ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਚਿੰਦ। ਭਾਈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਨਿਸਲ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ, ਜਾਨੀੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਜਾਨੀ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਈ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਦੂਜਾ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਪ 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 ਦੂਜੇ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਈ ਇਹ ਪਿਆਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪਿਆਲੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਲਤ ਪੁੰਨੀ ਭਾਈ ਪਰੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਨੀ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਰੁੰਨੇ ਵੀਰ ਸਬਾਏ ਤੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪਿਆਲੀ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, कितनी चीज़ा कितने पदार्थ उस परमात्मा ने बनाए पैदा किए, ते ये सब कुछ सानू दे दिता। कभी मुकदे है? धरती के अंदरों आप बीज बीजते हैं, कितनियां फसलां उगदियां, मेवे उगते हैं, रुख उग रहे हैं कितने प्रकार के, जिन्हां नाल कई तरह के मेवे लगते हैं। खाण नूं सानू कितने कुछ मेवे मिल रहे हैं, कभी कोई कमी आउंदी उन्हां दे विच। ये गल वक्री है कि असी नेचर दे नाल जदों खिलवाड़ करते हैं। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਸਟ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ फर्टिलाइजर पा के असी धरती की जिहड़ी वो उत्पत्ति वाली शक्ति सी उन्होंने असी विगाड़िया। असी जंगल कट कट के इस हवा नूं पल्यूट किया। साह लेना अज साडे वास्ते मुश्किल है। करोना काल दे विच ऑक्सीजन के सिलेंडर बिके है, ये साडी देन है कि असी ये काम किया। परमात्मा ने तो जंगल बनाए, ये हवा कितनी साफ सुथरी सानू दिती है, रहन वास्ते कितनी वधिया धरती दिती, असी गंदगी फैलाई है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਮੂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਕਾ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5-5 6-6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਰਲਾ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਖੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਲੱਭਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। परमात्मा ने सब कुछ बनाए चश्मे। मैनू याद है कि साडे नानके इत्थे पौनी पारख रहिंदे सी, उत्थे एक बौली सी, वो अज भी कायम है। लेकिन उसदे नाल एक रुख लगा सी पिपल दा, पिपल या बीसा उहनूं कहंदे है। वो रुख लगा सी ते उस बौली दे विचों जिहड़े आले दुआले दे कई लोकी, जिवें गुज्जर लोकी ने या बकरवाल लोकी ने, जिहड़े सर्दियां दे विच ने थले आ जाते, तो गर्मियों के उपर पहाड़ों वाले पल चल जाते, वो भी उस बोली का पानी जोड़ा इस प्रयोग करते सन, उसका नहाना भी उत्थे जाके बाल्टी भर के बाहर बैठना नाल के नहाना, तो पीण वास्ते पानी भी वही यूज़ करते सन। अज वो बोली सुक गई। असी वो उसदे नाल वो रुख सी, वो साडे रिश्तेदारां ने वो रुख कट दिता, हुण वो बोली सुक गई। वो घट तो घट मैनूं याद है कि 30-35-40 साल उस बोली का पानी असी यूज़ करते रहे। असी गोल गुजराल विखे रहिंदे सी, 3-4 बड़े बड़े खूह सन पुराने, उन्हां दे विच गंद भर के ना असी खूह बंद कर दिते। नैचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर जिहड़ा सी उहनूं मुका दिता। लेकिन असी देखिए धरती के थल्ले कितने खनिज पदार्थ पाए ने, कितना तेल परमात्मा ने पाया होया है। बहुत सारिया कंट्रीज़ उन्हां दी इकानमी तेल के उपर, अरब कंट्रीज़ तकरीबन जिहड़ियां तुसीं वेखदे हो, वो तेल के उपर उन्हां दी इकानमी चलती है।
हर एक मुल्क दे विच, हर एक धरती दे विच परमात्मा ने एक वक्री कोई चीज़ ऐसी पाई है जिस दे नाल उसकी इकानमी चलती है। राजस्थान वर्गे इलाके चले जाओ, जितना मार्बल तुहाडा उत्थों आ रहा है, कोले दियां कानां ने, कितना कुछ पाया है परमात्मा ने। तो कभी उसके भंडारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई थोड़ पैंदी है, थोड़ होंदी है? कभी नहीं होंदी है, मुकदे नहीं। असी मुका देंगे ट्यूबवैल लगा लगा के, धरती का पानी खिच खिच के असी जिहड़ा धरती नूं बिल्कुल सुका देना है। ये बंजर हो जाएगी धरती, रहण दे काबिल नहीं होएगी। हो सकता है साडे सामने ना होवे, साडियां आउण वालियां पीढ़ियां जिहड़ियां तड़फ के मरनगियां, हवा नहीं साफ मिलेगी, रहण वास्ते थां नहीं मिलेगी। अज लोग फॉरन कंट्रीज़ दे विच जांदे क्यों है? तुसीं न्यूजीलैंड वर्गे शहर चले जाओ, तुसीं वाइट शर्ट पा के आओ, इत्थे सवेरे वाइट शर्ट पाओ, शाम तक कालर काला होया हुंदा है। लेकिन न्यूजीलैंड वर्गे तुसीं चले जाओ सिटी दे विच, मुल्क दे विच, ते बिल्कुल साफ है। कहंदे सड़क के उपर भी अपना फेस देखो लभदा है। कैनेडा वर्गी धरती है, भावें अज उत्थे भी वसों वधदी जा रही है, लेकिन दूर दूर तक खुले इलाके पे हुए ने, फॉरेस्ट है, जंगल ने। आस्ट्रेलिया दे विच कई बार आपां सुणदे हां कितने जंगलों नूं अग लग जाती है। असीं धरती गंदी कीती है। असीं अज फिर कहंदे जी गुरु पीरां दी धरती है, उत्थे गुरु पीर एक एक ही होया है, लेकिन उन्होंने संभाली हुई धरती, क्योंकि बंदियां दे नाल प्यार है, मनुखता दे नाल प्यार है। इत्थे आपां देखदे हां ना, सवेरे लोग निकलदे आ कुत्ते लैके, ते सड़कां दे किनारे ते आपां देखदे हां गंदगी पई हुंदी है, उत्थे कुत्ते गंदगी करदे आ। फॉरन कंट्रीज़ दे विच इस तरह नहीं होएगा। कुत्ता तुसीं रखिया नाल ते नाल लै जानी पैनी थैली, ताकि कुत्ता अगर गंदगी कर भी देवे तो उस थैली च पा के तुहानूं उस थां ते वखरे थां ते सुੱਟਣਾ पैंदा। इत्थे आपां देखदे हां, तुहाडी अपनी बस्ती देखो, भंग लगी हुई है, बूटे उगे हुए हैं ऐसे, कोई सफाई नहीं, कोई। हर बस्ती का यह हाल है, क्योंकि आपां बिगाड़े है। उसके भंडारे भरे हुए ने, देण वाला कौन है? दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे तोट न आवे अगंत भरे भंडार, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्ब जियां का दाता रे, प्रतपालै नितसार संभालै, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। गुरु साहब कहते हैं कि भाई तुसीं ये हालत वेखदे हो, वो तो जीवां नूं, वो जीव जिहड़े समुंदर दे विच रहण वाले, उन्हां नूं भी रोजी रोटी दे रहा। ऐसी थां ते आपां पढ़दे ना नित प्रति कि वो ऊडे ऊड आवे सह कोसां, तिस पाछै बचरे छरिया, कौन खिला रहा उन्होंने? एक कूंजां की मिसाल देंदे, कूंजां दूर दूर तक जांदियां, बच्चे पिछे होंदे उन्होंने, लेकिन उन्होंने शक्ति, सिमरन शक्ति ऐसी होंदी है, कहंदे बस उन्होंने रिजक मिल ही जाता है। उन्होंने पालदा कौन है? परमात्मा देण वाला है, सबको रिजक देण वाला परमात्मा है। पत्थर दे अंदर कीड़े ने, जिथे जान वाला कोई मार्ग नहीं है, उत्थे भी रिजक देण वाला वो परमात्मा है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान, इसलिए तू काहे डोले प्राणियां, तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। चित्र फिक्र चिंता छड़ दे, तू फिक्र चिंता छड्डण तू भाव ये नहीं कि भाई आपां बह जाइए वेलड़ होके, नहीं। जिहड़ी भटकना साढ़े अंदर पे रहिंदी है, मेरा की बनेगा, मेरे बच्चों का की बनेगा, रोजी रोटी का की बनेगा, मेरे कोल मकान नहीं, मेरे कोल गड्डी नहीं, कहंदे ये फिक्र छड़ दे तू। काहे रे मन चितवें उद्दम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जान तू पाए, ताका रिजक आ गया कर तरया। लेकिन कित्थों समझ आउणी है? मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया। जदों सत्संगत दे विच बैठांगे, गुरु दी विचार दे नाल जुड़ांगे, तां सानूं समझ पएगी। हुण आपां ये विचार ते गुरु साहब ने सानूं दे दित्ती है, लेकिन उन्हां देवतियां दी बारे थोड़ी आपां विचार कर लईए। 2-3 मिनट रह गए, समाप्ति करांगे। कहंदे तुसीं देवतियां दे बारे गल करदे हो, जिहड़े कहंदे हो उत्पत्ति करन वाले है, ये रोजी देण वाले भी, ते कचहरी ला के भी बैठे हुए, तुहाडा हिसाब किताब वो करदे। कहंदे नहीं, देवी देवा जानिए भाई, क्या मांगू क्या दे, पाहन नीर पखालिए भाई, जल में बूढ़े ते। जिन्हां देवी देवतियां दी तुसीं पत्थर दीयां मूर्तियां बना के मंदिर दे विच रख के पूजदे हो, वो आप तो उन्होंने पानी च पाओ, मूर्ति नूं डुब जाणगे, तुहानूं कित्थे तारना उन्होंने। महिमा ना जाने वेद, ब्रह्मे नहीं जाने भेद। जिस ब्रह्मा दी तुसीं कहंदे हो भाई उत्पत्ति करन वाला, कहंदे उस परमात्मा दे तां अंत ते तुहाडे जिहड़े वेद ने वो भी नहीं पा सके, ते ना ही कई ब्रह्मे इत्थे आए संसार दे विच, वो भी उसका अंत पाण तो बगैर संसार तो चले गए, जे आए भी, क्योंकि मिथ्यास है सारा। महिमा ना जाने वेद, ब्रह्मे नहीं जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, उसका अंत नहीं पाया जा सकता।
ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੰਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਭੇਵ, ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ ਦੇਵ, ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮਰਮ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਅਲਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਗਾਵੇਂ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲਿਓ, ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲਿਓ, ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀਆਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਮਈਆ ਲਿਓ, ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ, ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਠਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੂਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਚੜਿਆ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਕਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ, ਤਾਂ ਵਾਂਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਬਲਦ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰੋਟੀ ਕਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਬਲਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਦ, ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਲਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇਵਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਕਰ ਖਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਵਾਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹਾਂ, ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੂ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨੂ, ਇਨ ਪੰਚਨ ਮੇਰੋ ਮਨ ਜੋ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਜੀਤੇ ਅੰਤਰ ਪਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਉਮਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਸੀਸ ਧਰਨ ਸਹਿਜ ਪੱਗ ਗਾਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਵੋਟੀ ਸੀ ਅਹਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਟਵਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਉਟੰਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਟੰਗਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੋ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ FIR ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ, ਕੂੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਡੁਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀਏ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 31 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।